بندے کو دیا. میں آپ سب کو ڈے آف پینٹیکاسٹ، عید پینٹیکاسٹ مبارک بولتا ہوں. خداوند آپ لوگوں کو آج کے دن چھوئے گا جس طرح ہزاروں سال پہلے خدا نے اپنے لوگوں کو چھوا تھا. میں کچھ زیادہ لمبا نہیں جاؤں گا، موٹی موٹی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. خاص باتیں جو بیسکلی کچھ غلط فہمیاں ہیں جو میں دور کرنا چاہتا ہوں. کچھ پاک روح کے حوالے سے چیزیں ایسی ہیں جو ہم لوگ ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ کم سے کم ہم اس چرچ میں اس طرح کا مائنڈ سیٹ نہ رکھیں. ہاللیلویا. آپ لوگ ریڈی ہیں؟ کچھ ہیوی ملے گا، ہیوی. ہاللیلویا. دیکھیں، چلے میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک پہلے وہ لگائیے گا متی کی انجیل، اس کا پہلا باب، تیسرا باب 16ویں آیت. میتھیو چیپٹر 3 ورس 16. اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا. یہ صحیح اور بالکل ریئل واقعہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک پاسٹر صاحب تھے، انہوں نے اپنے چرچ میں اس کا فزیکلی ڈیمانسٹریشن دینے کے لیے، مطلب لوگوں کو مثال کے طور پہ اس کو دکھانے کے لیے، انہوں نے ایک بچے کو چھت پہ کبوتر کے ساتھ بٹھا دیا، اور چھت میں ایک ہول تھا. اس نے بولا جب میں یہ آیت پڑھوں تو تم نے کبوتر کو جو ہے نا نیچے چھوڑ دینا ہے، تو کبوتر اڑتا ہوا آئے گا. تو اب وہ جب یہ آیت پڑھ رہا ہے اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے ہوئے دیکھا. تو جب انہوں نے بولا کہ دیکھو اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے ہوئے دیکھا، تو اوپر دیکھنے لگے، کوئی سوراخ میں سے کوئی کبوتر نہیں نکلا. پھر انہوں نے ریپیٹ کری یہی ورس کو کہ دیکھو انہوں نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے دیکھا، پھر کچھ نہیں آیا. پھر تیسری دفعہ بھی ریپیٹ کیا، پھر نہیں آیا. تو بولا کیا ہوا؟ تو لڑکے نے بولا پاسٹر صاحب وہ بلی نے جو ہے نا وہ کبوتر کھا لی ہے، لیکن میں نے بلی پکڑ لی ہے. آپ بولے تو بلی کو میں نیچے چھوڑ دیتا. سنیں، خدا کا روح کبوتر نہیں ہے. خدا کا روح کبوتر نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں، یہ کبوتر کی مانند ہے. کوئی چیز فلائی کرتی ہوئی نظر آئی ہے. خدا کا روح کبوتر یا فاختہ نہیں ہے. خدا کا روح الیکٹرسٹی نہیں ہے اس طرح. خدا کا روح الیکٹرسٹی نہیں ہے. خدا کا روح کرنٹ نہیں ہے. جب آپ کرنٹ دیکھیں اور کسی کو ہلتے ہوئے دیکھیں تو یہ نہیں سمجھیں کہ یہ واقعی خدا کا روح ہے. ریئل میں کچھ اور ہو سکتی ہے اس میں بات. خدا کا روح دریا یا پانی بھی نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں نا پانی بہتا، پانیوں کی طرح بہتا ہوا ہے، تو خدا کا روح دریا یا پانی بھی نہیں ہے. خدا کا روح شیکنگ کرنا نہیں ہے کہ آپ کپ کپا رہے ہیں، آپ ہل رہے ہیں. خدا کا روح آگ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو یوں ہوتا ہے یوں. یہ مینیفیسٹیشن ہو سکتی ہے، سمجھ میں آئے، یہ اس کی علامات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ چیز کو دیکھ کے آپ یہ نہیں بولیں کہ یہ خدا کا روح ہے. سمجھ میں آئی؟ یہ خدا کا روح جب آتا ہے، کسی کو ٹھنڈک فیل ہوتی ہے، کسی کو گرمی لگنے لگتی ہے، کوئی کپ کپانے لگتا ہے، کوئی گرنے لگتا ہے، کوئی غیر زبانیں بولنے لگتا ہے. کچھ نہ کچھ اس کے مینیفیسٹیشن ہوتی ہیں. لیکن آپ اس چیز کو لے کے یہ نہ پکڑیں کہ یہ چیز جو کبوتر ہے یہ خدا کا روح ہے، یا یہ پانی جو ہے یہ خدا کا روح ہے، یا یہ ہوا جو چل رہی ہے تیز تیز ہوائیں. ہم ایک چرچ میں گئے تھے، بہت پہلے کی بات ہے. اس میں اسٹارٹ میں جو ہے نا روح القدس کو ویلکم کیا جاتا ہے، اور وہ ویلکم کس طرح کر رہے تھے کہ وہ انہوں نے پیانو پہ جو ہے نا وہ ہوا کا میوزک لگا دیا تھا، اور وہ اپنے منہ سے بھی پھوکے مار رہے تھے. تو یہ سب چیزیں آرٹیفیشل ہیں. اس طرح سے خدا کا روح نہیں آتا. اس طرح سے خدا کا روح آپ کو چھوئے گا نہیں. ہمیں کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ خدا کا روح ہے کیا چیز. خدا کا روح کیا چیز ہے؟ روح القدس کیا چیز ہے؟ روح القدس ٹرائیون گاڈ. ہم لوگ ٹرینٹی خدا پہ بلیو کرتے ہیں. ٹرینٹی خدا کا ایک تیسرا رکن جو ہے وہ ہولی اسپرٹ ہے. جس طرح باپ ہے، جس طرح بیٹا ہے، اسی طرح ہولی اسپرٹ ہے. اور ہولی اسپرٹ بھی
पूरा 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 खुदा है, पूरा पूरा खुदा है। कोई शॉर्ट या कोई छोटा खुदा नहीं है, या कोई कटा हुआ खुदा नहीं है। 100% खुदा की पवित्र आत्मा जो है वो खुद खुदा है। बाइबल में बहुत जगहों पे उसको खुदा के तौर पे बुलाया गया है। मैं इधर प्रूफ करने के लिए नहीं, मैं आपको बताने के लिए कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर रखें कि खुदा का रूह, बाइबल में लिखा है खुदा का रूह रंजीदा होता है। कैसे रंजीदा होता है? इसका मतलब है उसमें फीलिंग है, वो फील करता है। खुदा के रूह को रंजीदा ना करो। बाइबल में लिखा है खुदा का रूह जिसको उसकी जो मर्जी होती है उसको वो बांटता है। इसका मतलब है खुदा के रूह की अपनी एक विश है, खुदा के रूह का एक अपना फैसला है। बाइबल में लिखा है खुदा का रूह खुदा के तय की बातें दरियाफ्त कर लेता है। तो ये सारी चीजें खुदा के रूह के हवाले से लिखी हैं, और जब रूह के हवाले से लिखी हैं तो उसके फंक्शंस लिखे हुए हैं कि खुदा का रूह किस तरह से फंक्शन कर रहा है। उसको आप रंजीदा ना करें, वो अपनी मर्जी से आपको अपने गिफ्ट बांटता है। खुदा का रूह आपकी जिंदगी में गहरे काम कर सकता है। खुदा का रूह आपकी जिंदगी में शिफाएं ला सकता है। बहुत जगहों पे ऐसा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ कलाम किया, जा तेरा नौकर शिफा पाया। तो क्या चीज गई है? जब मुंह से कलाम निकला है तो खुदा के रूह ने जाके वहां पे छुआ है। जा तेरी बेटी शिफा पाई है। क्या चीज हुई है? रोशनी हो जा। कहां से रोशनी हो गई है? कलाम निकला है और खुदा के रूह ने वो चीजें करना शुरू कर दी हैं। तो हमारा जो खुदा है वो एक मिस्टीरियस गॉड है। मैं सही बता रहा हूं। इसको समझाना या इसको समझना कोई आसान नहीं है, ना इतनी आसानी से समझ में आने वाला है। इसको आप फील कर सकते हैं, इसको आप रेवलेशन के जरिए आप समझ सकते हैं कि हाँ यार, ये खुदा तीन में एक खुदा है, ये तीन है खुदा, एक खुदा है। ये आपको सिर्फ अंदर से फीलिंग आएगी कि हमारा खुदा एक ही खुदा है। लेकिन तीन उसके रुकन हैं, तीनों यूनिटी के साथ रहते हैं, और तीनों यूनिटी में हर वक्त रहते हैं। सिवाय यीशु के सलीब के टाइम पे ये यूनिटी हमें किसी वजह से अलग नजर आई कि यीशु ने बोला है, बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो उसके बहुत सारे रीजन थे जो इस वक्त मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, लेकिन आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि खुदा का रूह क्या चीज है। समझ में आई? खुदा का रूह कबूतर नहीं है। बोले खुदा का रूह कबूतर नहीं है। खुदा का रूह दरिया नहीं है। खुदा का रूह पानी नहीं है। खुदा का रूह हवा नहीं है। खुदा का रूह करंट नहीं है। खुदा का रूह आग नहीं है। ये सारी उसकी मैनिफेस्टेशन है। ये उसके जब वो आता है तो इस तरह से फीलिंग होती है जिसको हम कह सकते हैं। बाइबल में खुदा के रूह के बारे में लिखा है कि वो सच्चाई का रूह है। उसके बारे में लिखा है वो खुदा का रूह है। एक जगह लिखा है वो मसीह का रूह है। तो बहुत तरीकों से खुदा के रूह के बारे में बताया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के चर्च में, आज की मौजूदा चर्च में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज निग्लेक्टेड है, जिसको ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती, वो है खुदा का पाक रूह। बहुत सारे चर्चेस तो इस पे यकीन ही नहीं करते, वो उसको अलाउ ही नहीं करते हैं कि इस चर्च में खुदा के पाक रूह की कोई मूवमेंट हो। जो कुछ होता है ह्यूमन कंट्रोल होता है, उनकी अपनी मैनेजमेंट है, उसी हिसाब से वो काम करते हैं। मैंने कुछ ऐसे भी चर्चों के बारे में सुना है जिसमें आप दुआ नहीं कर सकते। ऐसे आपको स्टेज पे बुला के दुआ का मौका ही नहीं देंगे। वो बोलेंगे जो दुआ करनी है पहले लिख के हमें दो, क्या दुआ करनी है। तो बहुत सारे कंट्रोल लोगों ने, चर्चेस ने खुदा के पाक रूह को कंट्रोल करने की कोशिश करी है। जैसे पास्टर ने बोला, ये जुबान जैसे कंट्रोल नहीं होती थी, तो खुदा ने सबसे पहला काम ही यही किया कि इस जुबान को कंट्रोल किया जाए। अगर ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, अगर ये सारे दुनिया में आग लगा सकती है, जंगल में आग लगा सकती है, सब कुछ कर सकती है, तो सबसे पहले इस चीज को कंट्रोल करें। और इस चीज को कंट्रोल करने के लिए खुदा ने अपने पाक रूह को हमारी जिंदगी में भेजा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए पहले एक चीज देख लेते हैं। मेरे साथ निकालिए जॉन चैप्टर 1 वर्स 32, 34। यूहन्ना 1, 32 से 34।
اور یہونا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا اور اس پر ٹھہر گیا، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا جس پر روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھو وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ آخری لائن، بس پیچھے جائیں، پیچھے یہ پھر سے پڑھ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا جس پر روح کو اترتے اور ٹھہرتے ہوئے دیکھو وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جس پر روح القدس کو اترتے ہوئے اور پھر ٹھہرتے ہوئے دیکھیں۔ مقصد ایک اترنا ہوتا ہے، اور اترنے کے بعد اگر وہ وہیں پہ ٹھہر گیا ہے، وہی شخص ہے جو خدا کے روح القدس سے بپتسمہ دے سکتا ہے۔ اس سے پہلے پرانے عہد نامے میں روح القدس کسی کے اوپر ٹھہرا نہیں ہے۔ آپ کو پرانے عہد نامے میں بہت سارے نبی پیغمبر مل جائیں گے، روح آتا تھا، روح اپنا کام کرتا تھا اور روح چلا جاتا تھا۔ یہ روح ہر پروفٹ پہ اترا، اور اترنے کے بعد وہ ٹھہرا کبھی بھی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ روح کبھی بھی نہیں ٹھہرا۔ کیوں نہیں ٹھہرا؟ اس کی وجہ ہے، بہت گہری وجہ ہے، لیکن یہ ابراہیم پہ آیا، یہ اسحاق پہ آیا، یہ یعقوب پہ آیا، داؤد بادشاہ پہ آیا، موسیٰ پہ آیا، سارے پروفٹ، یسایہ، جوشوا، جتنے بھی گزرے ہیں، یرمیہ اور جتنے بھی گزرے ہیں، سب پہ روح القدس اترا ہے۔ اور اترنے کے بعد چونکہ بائبل میں لکھا ہے روح القدس پاک ہے، پوتر ہے، خدا کی آتما ہے، اور خدا کا روح کدھر رہتا ہے؟ خدا کے مقدس میں رہتا ہے۔ تو پرانے عہد نامے میں یہ جو ہمارا جسم تھا وہ اس کو کیری کرنے کے لیے کافی نہیں تھا، اس روح القدس کو لینے کے لیے کافی نہیں تھا۔ سمجھ میں آئی؟ کیونکہ ہم لوگ اس زمانے میں گناہ میں رہ رہے تھے۔ بائبل میں لکھا ہے جو شخص خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، اپنے گناہوں سے انکار کرتا ہے، بپتسمہ لیتا ہے، خدا اسے روح القدس ایک بیانے کے طور پہ دیتا ہے، ایڈوانس کے طور پہ دیتا ہے، کیونکہ اب یہ باڈی روح القدس کے لیے پاک ہو گئی ہے، یا اس کے رہنے کا مسکن بن گئی ہے۔ اس لیے نئے عہد نامے میں روح القدس ہم میں رہتا ہے، سکونت کرتا ہے۔ لیکن پرانے عہد نامے میں روح القدس آیا اور چلا گیا۔ سیمسن کے اوپر آیا، اس نے شیر کے بچے کو پکڑا اور بکری کی طرح اسے بکری کے بچے کی طرح چیرا، 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ تو یہ جگہ جگہ پہ اترا، اور جب اترا اس نے کام کیا جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا روح القدس کو، اس نے وہ مقصد پورا کیا۔ اس کے بعد یہ واپس چلا گیا۔ میں اور ڈیٹیل میں اور خطرناک قسم کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن نوحہ نے جب پرندے بھیجے تھے نا، نوحہ نے، تو بائبل بتاتی ہے پہلے اس نے کبوتر کو، سب سے پہلے اس نے کوے کو بھیجا، اس کے بعد اس نے کبوتر کو بھیجا، فاختاتی کبوتر تھا، ڈو کو بھیجا، جو یہاں پہ ڈو ہے۔ وہ ڈو جو ہے کہیں پہ رکا نہیں ہے۔ وہ ڈو کیوں نہیں رکا؟ کیونکہ پانی پہ صرف باڈیز تھی، ڈیڈ باڈیز ساری اوپر تھی، اور تو ڈو کہیں کسی باڈی پہ بیٹھا نہیں، اور ڈو جو ہے نا وہ واپس آ گیا۔ یہ پرانے عہد نامے کے روح القدس کو ظاہر کرتا ہے کہ پرانے عہد نامے میں روح القدس کسی پہ رکا نہیں ہے، وہ واپس خدا کے پاس آ جاتا تھا۔ لیکن دوسری دفعہ جب انہوں نے بھیجا تو اس کے بعد روح القدس واپس۔ دوسری دفعہ کب ہوا؟ جب عید پینٹیکوسٹ کا دن آیا اور خدا نے اپنے پاک روح کو اپنے لوگوں پہ نازل کیا ہے۔ ہاللویہ! سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بائبل میں لکھا ہے کہ جس پر وہ روح اترے اور ٹھہرے، میری طرف دیکھیے، جس پر وہ روح اترے اور ٹھہرے، صرف وہی روح القدس سے بپتسمہ دے سکتا ہے، وہ پوتر آتما سے بپتسمہ دے سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں آپ کو پاک روح سے بپتسمہ دوں، یہ میرا کام یا پاسٹر یا کسی کا کام نہیں ہے کہ وہ روح القدس سے آپ کو بپتسمہ دے، یہ خدا نے اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے۔ ہاں، نئے عہد نامے میں کبھی کبھی ہمیں ایسے مثالیں ملی ہیں کہ شاگردوں نے جب دیکھا یہ چرچ جو ہے بیپٹائز ہے، یہ چرچ خدا کی راہ پہ چل رہا ہے، انہوں نے پوچھا بھائی کسی کو یہاں پہ پاک روح کا بپتسمہ ہوا، انہوں نے نہیں ہوا، تو پھر شاگردوں نے
अपने हाथ रखे और रूल कुद्दूस उनको मिलना शुरू हुआ। तो पहली चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं, पहली चीज, ये जो रूल कुद्दूस का बपतिस्मा देना है, ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह दे सकता है। नए अहदनामे में फिर उसने अपने खादमों को ये इख्तियार दिया है कि वो हाथ रखेंगे और रूल कुद्दूस लोगों को मिलना शुरू होगा। इस चर्च में हमने बेताशा एग्जाम्पल्स देखी हैं कि कैसे कैसे लोग जो इवन दूसरे चर्चेस में जा रहे हैं, जो कैथोलिक मिनिस्ट्री के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उन पे जब हाथ रखे गए किस तरह से उन्होंने गैर जुबानें बोलना शुरू करी। तो खुदा ने अपने इस इख्तियार को, अपने इस रूह को इस चर्च में कसरत से खुदा ने नाजिल किया है। तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि जिसके ऊपर ये रूह उतरते और ठहरते हुए देखो, उसको अथॉरिटी है, वही सिर्फ पाक रूह से लोगों को बपतिस्मा दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आप लोगों को? देखें, यहां पे एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। क्या यीशु को बपतिस्मे की जरूरत थी, पानी के बपतिस्मे की? साइलेंस, नो। क्या यीशु को पाकरू से भरने की जरूरत थी? नो, वो खुद खुदा था। तो कौन सी चीज आपको बपतिस्मे से रोकती है? पहला सवाल। अगर आप यीशु से बड़े हैं तो फिर आप बपतिस्मा ना लें। बहुत सारे इस चर्च में बैठे हुए हैं लोग जिन्होंने बपतिस्मे नहीं लिए, लेकिन अगर आप समझते हैं कि यीशु को जरूरत नहीं थी, यीशु खुदा था, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने अगर बपतिस्मा लिया है, अगर उसने पाक रूह का बपतिस्मा भी लिया है, तो क्यों आप नहीं समझते कि ये चीज की आपको भी जरूरत है? आपको भी बपतिस्मे की जरूरत है, पानी के भी बपतिस्मे की जरूरत है, और आपको भी पाक रूह के बपतिस्मे की जरूरत है। बपतिस्मा क्या होता है? बपतिस्मा कहते हैं इमर्स का मतलब है कि आप हर तरह से पानी में छुप जाएं। आपके ऊपर, साइडों पे, हर जगह, वो छींटे मारने वाला बपतिस्मा नहीं, आपको पानी में मुकम्मल तौर पे डबो दिया जाए, उसे बपतिस्मा कहते हैं। समझ में आ रही है? जब पानी के अंदर आपको डुबो दिया जाता है, वो है पानी का बपतिस्मा। इसी तरह पाक रूह के भी बपतिस्मे के बारे में यही लिखा है कि पाक रूह का बपतिस्मा भी बिल्कुल ऐसे ही होगा कि आप मुकम्मल तौर पे पाक रूह के अंदर डूबे हुए होंगे। बाइबल में लिखा हुआ है कि पाक रूह हमारे ऊपर होगा। फिर क्या लिखा हुआ है? पाक रूह हमारे अंदर होगा। फिर क्या लिखा है? पाक रूह हमारे साथ होगा। ये सारी चीजें पाक रूह के बारे में लिखी हैं कि खुदा का पाक रूह हमारे, मेरे साथ निकाल ले, एक वर्स लगाइएगा, एमाल एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। लेकिन जब रूल कुद्दूस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया, जब तुम पर नाजिल होगा। बट यू शैल रिसीव पावर आफ्टर द होली गोस्ट इज कम ऑन यू। खुदा का रूह हमारे ऊपर आएगा। ओके, तो खुदा का रूह हमारे ऊपर होता है, खुदा का रूह हमारे अंदर होता है, हमारे साथ होता है। एक और देख लें, जॉन 14:17। यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। तो पाक रूह का बपतिस्मा बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पानी का बपतिस्मा है कि आप पूरी तरह से अंदर चले जाते हैं। इसी तरह पाक रूह में भी आप पूरे अंदर चले जाते हैं। वो आपको ऊपर से कवर करता है, साइडों से कवर करता है और आपके अंदर से कवर करता है। हालेलुया। तो इतनी मेरा ख्याल है एक्सप्लेनेशन आपके लिए काफी है, फाउंडेशन के तौर पे मैंने दी है। तो खुदा का पाक रूह कौन है? खुदा का पाक रूह कोई कबूतर या कोई हवा, कोई विंड नहीं है, बल्कि खुदा का पाक रूह एक हस्ती है, एक खुदा है, अपने आप में पूरा एक खुदा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए एमाल का वो हिस्सा देखते हैं।
जहां पे खुदा का पाक रूह नाजिल हुआ है। पेंटिकॉस्ट किसी को पता है? पेंटिकॉस्ट किसे कहते हैं? चलिए ये छोटे सी आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद कितने दिन तक जमीन पर रहे? 40 डेज, 40 दिन तक वो जमीन पर रहे। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि जब तक तुम्हें ऊपर से कुव्वत का लिबास ना मिले, यानी तुम्हें पाक रूह का बपतिस्मा ना हो, तुम लोग ठहरे रहना। तो 40 दिन के बाद 10 दिन और वो लोग इंतजार करे, और जब 50वां दिन हुआ, 50वें को कहते हैं पेंटेकॉस्ट जो है, 50 को कहते हैं। एग्जैक्टली 50वें दिन खुदा का पाक रूह वहां पे नाजिल हुआ, और खुदा का जब पाक रूह वो 120 की जमात में नाजिल हुआ, उस जमात में कौन कौन थे? खुदावंद यीशु मसीह के सारे शागिर्द थे, खुदावंद यीशु मसीह की माँ थी, मुकद्दसा मरियम थी, जितने इंपॉर्टेंट उस टाइम के चर्च के लीडर थे, वो सब के ऊपर खुदा का पाक रूह जोर से नाजिल हुआ, और सब वो गैर जुबानें बोलने लगे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि शागिर्दों को अगर जरूरत है पाक रूह से भरने की, तो आपको जरूरत नहीं है? अगर खुदावंद यीशु मसीह की मां को पाक रूह की जरूरत है, तो क्या आपको जरूरत नहीं है? क्या अगर खुदावंद यीशु मसीह को पाक रूह से भरने की जरूरत है, तो क्या आपको जरूरत नहीं है? हम सबको पाक रूह से भरने की जरूरत है। अपनी जिंदगी में ये टारगेट रखें कि आपने अपने आप को पाक रूह से भरना है, क्योंकि आप पाक रूह से मामूर होंगे तो आप बादलों पे उठाए जाएंगे। समझ में आया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पाक रूह से भरने की जरूरत है, मामूर होने की जरूरत है, ताकि खुदा का रूह आपको उठा ले। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी ये 120 की जमात पे जो पाक रूह नाजिल हुआ है, बस वो था, एंड था। उसके बाद वो पाक रूह का नजूल और ये सब चीजें जो है ना, ये मसीहों ने ऐसे ही दरियाफ्त कर ली हैं और ऐसे ही वो तालीमें दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पाक रूह का नजूल खाली वो 120 की जमात के लिए नहीं था। पाक रूह का नजूल हमारी जनरेशन के लिए खुदा ने रखा हुआ है, हमारे नस्लों के लिए खुदा ने रखा है, कि ये नस्लों के साथ खुदा का ये वादा है कि खुदा अपने पाक रूह को आपकी जनरेशन पे नाजिल करेगा। एक हवाला लगाइएगा, एमाल 2 बाब उसकी 38 और 39 वर्स। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38-39। पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो, तुम में से हर एक गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम रूल कुद्दूस इनाम में पाओगे। यही मैंने आपको बोला है अभी थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट 39। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दौर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। किस किस से वादा है? ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दौर के लोगों से, जितने भी दौर आने वाले हैं, हर दौर के लोगों के साथ खुदा का वादा है कि खुदा ये पाक रूह का नजूल, खुदा पाक रूह का बपतिस्मा हर एक को देना चाहता है। हालेलुया। समझ में आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग समझते हैं कि पाक रूह जो है वो गैर जुबानें बोल रहा है। अब मैं थोड़ा सा मोटी चीजों पे आ रहा हूं कि जी जो गैर जुबानें बोलते हैं वो असल में पाक रूह का साइन है। मैं मानता हूं साइन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर गैर जुबान बोलने वाला जरूरी नहीं है कि वो पाक रूह के कंट्रोल में रह के गैर जुबानें बोल रहा है। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, बदरुएं जिस्मों में हैं और बदरुएं गैर जुबानें बोल रही हैं और किसी को पकड़ में नहीं आती है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो गैर जुबानें बोलते हैं और शराब पी रहे हैं। कैसे हो सकता है? गैर जुबानें बोल रहे हैं और सिगरेटें पी रहे हैं। चर्च से बाहर निकलते हैं, वो सिगरेट सिलगा लेते हैं, अंदर वो गैर जुबानें बोल रहे होते हैं। खुदा के खादिम मैंने गैर जुबानें बोलते हुए उनको नफरतें करते हुए देखा है, दूसरों की बुराइयां करते हुए देखा है, उनको दूसरों को गालियां देते हुए देखा है। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि ये खुदा के रूह के ताबे?
کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کا روح ان کو کنٹرول کر رہا ہے کہ یہ گالیاں بھی دیں, یہ شراب بھی پئیں, یہ سگریٹیں بھی پئیں اور غیر زبانیں بھی بولیں؟ اب تیار ہو جائیں, امپورٹنٹ چیز جو میں بتانے والا ہوں. آئیے جی, یہ ہیں ذیشان بھائی, زوردار تالیاں. اچھا والا موبائل اٹھا لیں, ایک اچھا والا موبائل اٹھا لیں آپ. یہ ذیشان بھائی نے, دیکھیں یہ ذیشان بھائی ہیں, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, متر ہیں, اور ذیشان بھائی نے مجھے یہ موبائل, آئی فون ہے, یہ آئی فون انہوں نے مجھے گفٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب دھیان سے سنیے گا ہر کوئی. یہ آئی فون ذیشان بھائی نے مجھے گفٹ کیا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ آئی فون ذیشان بھائی ہیں؟ بتائیے. ذیشان بھائی اس سے بڑے ہیں, رائٹ؟ ذیشان بھائی اس گفٹ کو دینے والے ہیں. کیا میں بول سکتا ہوں کہ یہ جو گفٹ ذیشان بھائی نے دیا ہے, یہ بیسیکلی جب بھی میں استعمال کروں گا, ذیشان بھائی یہاں پہ ہیں, اس گفٹ کو میں ان سے دور رہ کے بھی استعمال کر سکتا ہوں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں ان سے لڑائی کر بیٹھوں, ان کو رنجیدہ کر بیٹھوں, اس کے بعد بھی میں, کوئی روک سکتا ہے مجھے استعمال کرنے سے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ خدا کا پاک روح سینسٹیو ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ رنجیدہ کر چکے ہیں, الگ کر چکے ہیں, لیکن گفٹ ہوتا ہے. گفٹ واپسی نہیں لیا جاتا, ایک دفعہ دے دیا. اب وہ لوگ خدا کے روح کو تو شاید چرچ سے بھی باہر کر دیا ہے, زندگیوں سے بھی رنجیدہ کر کے باہر کر دیا ہے, لیکن خالی گفٹ یوز کر رہے ہیں, غیر زبانیں بول رہے ہیں, اور ہمارے معصوم لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ خدا کے روح میں, یہ استعمال کر رہے ہیں, یہ گفٹ کو استعمال کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی غلط بات تو نہیں ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا سائن ضرور ہے, یہ بائبل میں لکھا ہے, یہ خدا کے روح القدس کے گفٹ ہیں, جس کو وہ جو چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے. کسی کو وہ غیر زبانیں دیتا ہے, کسی کو ترجمہ دیتا ہے, کسی کو میریکلز کی پاور دیتا ہے, کسی کو پروفیسی دیتا ہے, کسی کو کچھ دیتا ہے, کسی کو کچھ دیتا ہے. یہ 9 گفٹ میں سے ایک گفٹ ہے جو خدا کا روح اپنے لوگوں کو دیتا ہے. لیکن اب اپنے ذہن میں میچورٹی یہ لے کے آئیں کہ ہر غیر زبان بولنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ خدا کے روح میں ہی اس وقت غیر زبانیں بول رہا ہے. یہ زبانیں مل گئی ہیں اسے, وہ بول رہا ہے. آپ میرے سے باتھ روم میں بولیں گے, میں باتھ روم میں بول سکتا ہوں. آپ مجھے میٹرو اسٹیشن میں بولیں گے, میٹرو اسٹیشن میں غیر زبانیں بول سکتا ہوں. آپ مجھے کرکٹ کھیلتے ہوئے بولیں, میں کرکٹ کھیلتے ہوئے آپ کو غیر زبانیں, کیونکہ زبان مجھے آتی ہے, میں کسی بھی ٹائم پہ اسے یوز کر سکتا ہوں, بول سکتا ہوں. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جب غیر زبانیں بول رہا ہوں اس وقت خدا کا روح میرے اوپر پوری طرح سے چھایا ہوا ہے اور اس کی روح کی تحریک سے ہی میں بول رہا ہوں. ہاللیلویا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. زوردار تالیاں ذیشان بھائی کے لیے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. یونا, بس 5 منٹ اور لوں گا میں. یونا نے بھی کلام کی منادی کری, یسوع نے بھی کلام کی منادی کری. دونوں نے ایک ہی میسج تھا, آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے اور توبہ کرو. فرق کیا ہے دونوں میں؟ سیم میسج دونوں نے پریچ کیا ہے, سیم میسج لے کے دونوں آئے. جس طرح سے ان کا جنم ہوا ہے وہ ساری چیزیں چیخ چیخ کے بول رہی ہیں. دونوں کے جنم میں فرشتہ انوالو تھا, جبرائیل فرشتہ دونوں کے ٹائم پہ پہنچا ہے, دونوں کو ایک ہی مشن دیا ہے, سب کچھ ایک ہی جیسا ہے. تو دونوں کے اس میں فرق کیا تھا؟ فرق پتہ کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ یوحنا کو روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا تھا. اس نے بولا تھا کہ یہ جو شخص ہے جس کے اوپر روح کو اترتے ہوئے دیکھو اور ٹھہرتے ہوئے دیکھو, یہ صرف روح القدس سے بپتسمہ دے سکتا ہے.
تو یہونا کی جو منادی تھی یا یہونا نے جو میسج پریچ کیا ہے وہ پیورلی گاسپل تھی, وہ پیورلی انجیل تھی. لیکن یسوع نے جب انجیل کی منادی کری ہے تو انجیل کے ساتھ یسوع مسیح نے ہولی اسپرٹ کے ان ساری چیزوں کو لیا ہے, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب تم پاک روح پاؤ گے تو تم قوت پاؤ گے. ایک دفعہ پھر لگاتے ہیں اعمال ایکٹس 1:8, جب خدا کا روح تم پہ نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. تو یہونا اور جیسس, یہونا اور یسوع کی پریچنگ میں ڈفرنس کیا تھا کہ یہونا گاسپل سنا رہا تھا, بلکہ یہونا گاسپل سنا رہا تھا, جبکہ یسوع نہ صرف گاسپل سنا رہا تھا بلکہ وہ پاور بھی ڈسپلے کر رہا تھا. یہ لکھا ہوا ہے تم قوت پاؤ گے. آئی سمجھ میں؟ تو وہ مردے زندہ کر رہا تھا, وہ معجزات کر رہا تھا, وہ ہیلنگ کر رہا تھا, وہ 5 روٹیاں 2 مچھلیوں کو ملٹیپلائی کر رہا تھا, وہ بہت سارے کام کر رہا تھا جو یہونا اس ٹائم پہ نہیں کر سکا, کیونکہ پاک روح کا ان دونوں میں ڈفرنس تھا. پاک روح یہونا پہ نہیں آیا, پاک روح خداوند یسوع مسیح پہ نازل ہوا. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے دونوں کی پریچنگ کا ڈفرنس کیا ہے. کین یو پٹ میتھیو 11:1-5. میتھیو 11:1-5. اوکے سنیے, یہ دیکھیے, جب یسوع اپنے 12 شاگردوں کو حکم دے چکا تو ایسا ہوا کہ وہ وہاں سے چلا گیا تاکہ ان شہروں میں تعلیم اور منادی کرے. اور یہونا نے قید خانے میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اس سے پوچھوا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے, ہم تو دوسرے کی راہ دیکھیں. نیکسٹ, یسوع نے جواب میں ان سے کہا تم جو کچھ سنتے ہو اور دیکھتے ہو جا کر یہونا سے بیان کرو. کیا سنتے ہو؟ کہ اندھے دیکھتے ہیں اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں, کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں, بہرے سنتے ہیں, مردے زندہ کیے جاتے ہیں, اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے. ہاللیلویا. تو یہ دونوں کی منادی میں ڈفرنس تھا, یہ دونوں کی منادی میں ڈفرنس تھا کہ ایک پاور کے بغیر تھا اور ایک پاور کے ساتھ منادی کر رہا تھا. ہاللیلویا. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چرچ خدا کی تعلیم پہ عمل کرتا ہے یا خدا کے کاموں پہ عمل کرنا چاہتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاور اس چرچ میں ڈسپلے ہونی چاہیے. اگر ڈسپلے نہیں ہو رہی تو ہم میں کہیں نہ کہیں کوئی ویکنس ہے. یہاں پہ مردے زندہ ہونے چاہیے, یہاں پہ بیمار چنگے ہونے چاہیے, یہاں پہ چھٹکارے ہونے چاہیے, بدرو گرفتار آزاد ہونے چاہیے. یہ میری پرسنل ڈیزائر ہے, اور اس چیز کے لیے میں خدا سے یہی چیز مانگ رہا ہوں. خداوند جب پتہ ہے پولس نے کیا بولا, پولس نے بھی بولا کہ میری پریچنگ خالی پریچنگ نہیں تھی بلکہ ڈیمانسٹریشن آف پاور تھی. اس میں نے خالی پریچنگ نہیں کری ہے بلکہ میں نے تم لوگوں کو خدا کی پاور کو بھی دکھایا ہے کہ کس طرح معجزے ہوتے ہیں. تو آج میں آپ سب سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ڈیزائر رکھیں خدا کے پاک روح کی اپنے میں لینے کی, کہ خدا کا پاک روح آج آپ کو چھوئے, آج آپ کو ٹچ کرے. آپ غیر زبانوں سے آپ خدا کی روح سے بھریں, لیکن جب بھریں تو پلیز آپ لوگ خدا کے روح کو چھوڑ کے الگ نہ ہو جائیں, گفٹ لے کے استعمال نہ کریں. آپ جس نے گفٹ دیا ہے وہ گیور آپ کے ساتھ ہونا چاہیے, وہ گیور آپ کے ساتھ رہے گا تو گفٹ پراپرلی آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہاللیلویہ. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاللیلویہ. برکت کے کلمات کس نے سنے؟ برکت کے کلمات اکثر آپ لوگوں نے مس کر دیتے ہیں, کچھ لوگ پہلے اٹھ کے نکل جاتے ہیں. برکت کے کلمات میں کیا بولتے ہیں؟ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت شراکت 2 گھنٹے کے لیے آپ کے ساتھ ہو. اور یہ والی لائن ہم سارے مسیح مس کرتے ہیں کہ خدا کا پاک روح ہم سے رفاقت اور شراکت ہمیشہ ہمیشہ چاہتا ہے. اس لیے نہیں کہ جب آپ کا دل ہو آپ اسے کک آؤٹ کر دیں اور آپ اس کو خالی اس کے گفٹ کو استعمال کریں.
नहीं, वो चाहता है कि पाक रूह की रिफाकत और शराकत आपके साथ परमानेंट होती रहे। हर वक्त आप इस रूह में बहते रहें, हर वक्त आप इस रूह में चूर रहे हैं, सैचुरेटेड रहें। जैसे होता है ना, इंग्लिश में एक वर्ड है सैचुरेटेड, का मतलब है हर तरफ से डूबे हुए हो रहे हैं। तो फिर आप देखिएगा खुदा कैसे बड़े काम करेगा। हालेलुया। बस मेरे पास इतना ही टाइम है, इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि वो लोग जो वाकई आज पाक रूह से भरना चाहते हैं वो सिर्फ खड़े हों, और मैं चाहूंगा कि हमारे पास्टर सामने आए, दुआ करें। मैं हाथ लगाता हूं और मेरा ईमान है कि आप लोग खुदा के रूह से मामूर होंगे। अपने अंदर डिजायर रखें, और अगर सामने आ सकते हैं तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। ओ शांतो रिया बा शांतो के बेरे सेखे ल शांतो बा खमरो से लाबा रो शेखे होंता बालो खोरो बो शियारामा सखा लाबो रे शेन तेरेबे मनोखा लाबो रे शेखे रमन तारा बो शका लसा खोरियामा शोरे बे सेखे। ये एक स्पेशल जुबान है, जो वाहिद जुबान है जिसको शैतान नहीं जानता। सुने, आप हिंदी में दुआ करें, इंग्लिश में दुआ करें, पंजाबी में दुआ करें, दुनिया की किसी भी जुबान में आप दुआ करें, शैतान सब जानता है कि आप दुआ क्या कर रहे हैं। और जब आप दुआ करते हैं तब शैतान उस दुआ को रोकने की कोशिश करता है, उसे पता है ये क्या दुआ कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप गैर जुबानों में दुआ करते हैं, उस टाइम पे शैतान भुखला जाता है और वो कोशिश करता है कि किसी तरह से आपको रोके कि आप गैर जुबानों में दुआ रोक दें। वो आपको समझाने की कोशिश करता है कि कोई जरूरत नहीं है दुआ करने की, तुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि तू क्या बोल रहा है। लेकिन ये एक स्पेशल जुबान है। मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मेरी बात तवज्जो सुने। आप जो बोलना चाहते हैं, इधर आ जाओ, आप जो बोलना चाहते हैं, वेयर इज इयन, आप जो बोलना चाहते हैं, सुने, आप सोचते हैं और बोलते हैं। जो कुछ आप बोलना, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे पीछे चल रहा है प्रोसेसर, और मैं जो बात करनी है, आगे भी जो बात करनी है, पीछे से मेरे फीड है जहन में कि मैंने क्या बोलना है। लेकिन जब पाक रूह की जुबानें मिलेंगी, जब गैर जुबानें आपको मिलेंगी, ये दिमाग में नहीं आएंगी। ये इसका बिल्कुल ही डिफरेंट निजाम है। ये सीधी आपके मुंह में आएंगी या फिर पेट में आएंगी। आई समझ में? तो अगर आप जहन में ये रख के सोचेंगे कि यार मैं ये बोलना है, इस तरह बोलना है, आप कभी भी बोल नहीं सकेंगे। आज आपने सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन सुननी है ध्यान से, और इंस्ट्रक्शन क्या है कि जब मैं आपको छूना शुरू करूं, उस टाइम पे आपने जो अल्फाज खुदा आपके सिर्फ जुबानों में आ रहे हैं, मुंह में आ रहे हैं, दिमाग में नहीं, दिमाग को आपने बंद करना है। मुंह में जो अल्फाज आ रहे हैं आपने बोलना शुरू करना है। जैसे बच्चा होता है ना, शुरू में वो बोलता है बाबा बाबा, मामा मामा, मम्मी, इस तरह हो सकता है एक ही लफ्ज मिले। एक हमारा पुराने चर्च में एक हमारा दोस्त था, वो गैर जुबानों का मजाक उड़ाता था, तो खुदा ने उसे पहला लफ्ज पता क्या दिया? टक। अब जब वो गैर जुबानें बोलता तो टक 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 टक, तो आसपास लोग उसको देखते थे। तो आप इसको जोक नहीं समझें, खुदा आपके मुंह में अल्फाज देगा, और जब खुदा आपके मुंह में अल्फाज देगा तो आप देखिएगा कि किस तरह से नए अल्फाज आपको नहीं समझ में आएंगे। आप बोलेंगे क्या मैं बड़बड़ कर रहा हूं? आपने बक देने, आपने बोल देने, क्योंकि खुदा अब आपको छूने का है। अब सुने एक और चीज, ये ऐसा मिसाइल है, ये गैर जुबानें एक ऐसा आपके पास हथियार है, जैसे वो होता है ना रॉकेट लॉन्चर। ये एक ऐसा रॉकेट लॉन्चर है जिसका हमने प्रॉपर इस्तेमाल करना है। जितनी आप बोलेंगे उतनी आपकी जुबान बढ़ना शुरू होगी, उतना आपको नई वोकैबुलरी, नए अल्फाज मिलना शुरू होंगे, और जब आपको मिलना शुरू होंगे आप बोलना शुरू करें। आप आधे घंटे, एक घंटे डेली प्रैक्टिस करें, बोलें, आप देखें किस तरह से आपकी जिंदगी में चीजें क्लियर होना शुरू होंगी। हालेलुया। तो मैं माइक दे रहा हूं हमारे पास्टर साहब को कि, और फिर मैं आपको आके छू रहा हूं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। बाइबल में लिखा है कि जो गैर जुबानों में दुआ करता है वो अपनी तरक्की करता है। आइए अपने दोनों हाथों को उठाइए और सब दुआ करना शुरू करें। मेरी दरख्वास्त है पास्टर नदीम से कि वो प्लीज़ ऊपर आ जाइए हारमोनियम पर।
हालेलुया। अकेले पास्टर नदीम से मेरी दरख्वास्त है कि वो स्टेज पे आ जाइए, बाकी सब दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसे कहें खुदाए पाकरू मेरी जान, मेरे जिस्म, मेरी जिंदगी में आ, जैसा आप चाहते हो मैं वो सब कुछ करूं। आज मैं अपनी जिंदगी के कंट्रोल, अपने दिल, अपनी जिंदगी के कंट्रोल ए पाकरू आपको देता हूं। मैं आपकी रफाकत में आता हूं। ए पाकरू मुझे छू, ए पाकरू आपकी आग को मैं इस जगह पर मांगता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राशा बाराबाला रासंथोरिया एम्बो राजा बाबाला बंता राशेखाला बना एंदो राबाला बाबा राबा संथोरिया एशा था खाला बाबा रमन थाराशिया रे ला बाबा ला बंतरो। ओ खुदावन आपकी गहरी हजूरी को हम मांगते हैं, हम आपकी हजूरी को मांगते हैं खुदा। अपने लोगों को कुव्वत से भर, क्योंकि बाइबल में ये बात लिखी है कि जब रूहुल कुदूस तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे। यहूदा में, सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाहोगे। खुदावन आपके लोग खुदा जो आपके गवाह हैं, जो खुदावन पाक खुदा आपकी गवाही के लिए खड़े हैं, आपका पाक रूह इनके कदमों को मजबूत करे। आपका पाक रूह खुदा इन्हें मजबूत करे, आपका पाक रूह इन्हें मजबूत करे। ये दुनिया की इंतहा तक कोई भी हालात खुदावन इन्हें पाक खुदा आपसे पीछे करने वाले ना हो। कोई भी दुख खुदावन आपसे खुदावन इन्हें पीछे करने वाला ना हो। हालेलुया, हालेलुया। रिमा साशा था राबा ओ राबा लारा सेंथोरिया ऐशा था खाबा मानोलो रुसेना। ओ खुदावन देख यीशु के नाम से खुदा, खुदावन पाक खुदा खाली बर्तन भर जाए। खुदावन आपके लोग भर जाए आपके जलाल से, आपके लोग भर जाए आपके जलाल से, आपके लोग भर जाए आपके जलाल से। खुदावन ओ राशा राबा बारा बारा सिना इंदा राबा माला बारा बाला संथोल राबा शिना। आइए जो घुटनों पर आ सकते घुटनों पर आ जाइए। उसे कि खुदावन देख आपके कलाम में लिखा है कि मैं तुझे इनाम में दूंगा। खुदावन देख मैं आपके सामने आया हूं, मेरा इनाम मुझे दे। खुदावन पाक खुदा, खुदा यीशु के नाम से खुदावन इन कुप्पियों में तेल आ जाए। खुदावन आपकी कलीसिया खुदा आपके रूह की रफाकत में आ जाए। खुदावन यीशु के नाम से खुदा हर वो अंधेरा खुदावन पाक खुदा जो आपके लोगों को आपके रूह से अलग करे, यीशु के नाम में जाए। खो बाराबा शाका लाबा रस्से के मंतो रामा शोको रोबो रबा 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 शांतो रामा शाका कालाबो रिया शाबा रोसे के। आशर आवाज नहीं निकल रही। आशर ओ लाबा रासा का मुंह बंद करेंगे नहीं होगा। बारा 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 शीला बारा बारा हालेलुया हालेलुया दीबा दीबा बारा दीबा रेबा शोको ओन तालाबो रेशा बाराबा सोको को लमंतारा बाशका खुदावन आमीन। पास्टर नादिर तारेक उधर से छुए लोगों को। I want more in the name of Lord Jesus Christ. I want more in the name of Lord Jesus Christ. Rabbani sabi salala tinen daben dor kule o raba bare bere siddara kala shandari indala salala thoro raba kala tinda kala खुदावंदा बड़ा जलाल दे यीशु बाप, अपने आप को तेरी पाक हजूरी में देता हूँ। खुदावंदा यीशु बाप बड़ी बरकत दे। खुदावंदा बड़ी बरकत दे। खुदावंदा यीशु बाप बड़ी बरकत दे। खुदावंदा जलाल से भर दे। खुदावंदा बड़ी बरकत दे। हालेलुया। ओरे तेरा शुक्र करता हूँ यीशु, तेरा मुझे सारे
शफ़क़त के गुण गाता रहूं, तेरे सुखन ज़बान पे लाता रहूं, तेरी शफ़क़त के गुण गाता रहूं, तेरे सुखन ज़बान पे लाता रहूं। Hallelujah, Roshana, no, 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 no. Bari, da, 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 shuri, da, da, ro, da, 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 hallelujah, shani, ru, bari, da, da, da. Oh, la, 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 oh, hallelujah, rabba, kura, da, da, shona. यीशु दासरी आसमानी बाप के दोस्त खुदावंद दास हालेलुया आजा रुल कुदस आजा रुल कुदस आजा रुल कुदस आजा हालेलुया 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 ओ शंतरा ओ खुदावन तेरा शुक्र हो ओ खुदावन तेरा शुक्र हो तेरा शुक्र हो तेरा शुक्र हो तेरा शुक्र हो हालेलुया 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 हो शंता ओ खुदावन तेरा शुक्र हो खुदावन तेरा शुक्र हो قال بشو قال شبر قال شكر قال شبر قال شوشو اور شمبالا لا برور برا 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 خداوند تیرا شکر اور شمبالا لا برور برا 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 خداوند تیرا شکر نئے الفاظ یسوع کے نام سے چاہتا ہوں اور شمبالا لا برور برا 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 اور شمبالا لا برور برا 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 ہلیلویا خداوند تیرا شکر نئے الفاظ چاہتا ہوں خداوند یسوع پیچھے والے آگے آ جائیں پیچھے نہیں جا سکتا لاما روشیا ربا سوکو اون تھا بار روشے کے میرے رب الیا ہوا میرے داوندہ تیرا شکر ہو ہلیلویا پیارے خدا بول او بنتا شار ہرا ہرا رب ندیم بھائی گیت گئے شنترا خارا خارا رو 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 رب شنترا خارا بارا
रबा बादा चाता गदा दा 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 दी चरा जानी जिसम और रूह में काल रखा खाक पार रे को राख दिले काल राख काला राख काल रख काला रख पाके काल रख कपार रो को कोड़ी का कर काला रख कर दी का हालेलुया सीतारा बरा 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 सीतारा बरा ओ खुदाया तेरा शुक्र हो तेरा रूह नाज़िल हो जाए यीशु बाप तेरा सीतारा सीतारा बरा सीतारा सीतारा बरा सीतारा रबा 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 Ra sha 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 mara ra shu. Ola thika mara ra sa 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 la la sa mara. Thank you Jesus اے خدا اے خدا تیرا شکر یسوع تیرا شکر بندن سارے ٹوٹ کے گرتے جاتے بڑی برکت دے خدا باپ ہم کو بڑی برکت دے تھینک یو جیزس تھینک یو جیزس لپک جب آتے ہیں بندن سارے ٹوٹ کے گرتے جاتے Risa baba rabala sama mondara baba bala bada bara zaba रेशा बाबा मामला रसना खुदावंद देख अपने कलाम में लिखा है कि तुम जमीन के नमक हो और बाइबल में लिखा है कि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा ओ खुदा ये नमक आपकी आग से नमकीन हो जाए ये नमक आपकी आग से नमकीन हो जाए यीशु के नाम से खुदावंद पाक खुदा आपके लोग भरे और आपके लोग खुदा इसी रफाकत में आगे बढ़ते चले जाए जब आएगा सभी अपने हाथों को उठाकर जो पीछे बैठे वो भी अपने कदमों पर खड़े हो जाइए अपने हाथों को उठाकर अपने हाथों को उठा लीजिए और खुदा आपकी आग खुदा आपके लोगों पर आए उसे कि खुदावंद मैं ये जिंदगी आपको देता हूँ ये जिंदगी आपकी अमानत है जैसे खुदावंद पाक खुदा इस दुनिया से पहले खुदावंद पाक खुदा आपका रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करता था आज के बाद मेरी जिंदगी पर जुम्बश करे खुदावंद आपका शुक्र अदा करते हैं खुदावंद और सारा जलाल आपके नाम को देते हैं खुदावंद पाक खुदा जितने लोग खुदा इस जगह पर भरे हैं हम आपका शुक्र अदा करते हैं जितने लोग खुदा यहाँ से खुदावंद इस मस्बा से वापस जाएं एक नई आग नई सोच और नई कुव्वत के साथ वापस जाएं मसीह के नाम में आमीन आमीन आइए खुदा के पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए सब अपनी तशरीफ अपनी चेयर पे दोबारा वापस चले जाएं जल्दी से और मेरी दरख्वास्त है जितने भी लोग यहाँ पर